اچھا دوسرا جملہ وہ تھوڑا سا سخت لگتا ہے، لولا علیون لما خلقتو۔ اچھا اس پہلے جملے کا بھی معنی کر لوں کہ کیا معنی ہے اس کا، لولا لما خلقتو الافلاک، یعنی کیا؟ کہ وقت بھی نہیں ہے اور میں لمبی چوڑی گفتگو میں نہیں جاتا، فقط اشارہ کر رہا ہوں۔ یہ جملہ کہہ رہا ہے وجہ تخلیق عالم انسان کامل ہے۔ اگر انسان کامل کہ اکمل رسول اللہ کی ذات ہے، وہ نہ ہو تو کائنات کے بنانے کا کوئی فلسفہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کہ بنا لیے گفتگو لمبی چوڑی اپنے مقام پر، ادھر نہیں جاتا، فقط اشارہ کر رہا۔ وجہ تخلیق عالم انسان کامل۔ اچھا اگلا جملہ کیا ہے، لولا علی لما خلقتو۔ اچھا یہ وجہ تخلیق عالم انسان کامل ہے، لیکن یہ غایت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک مقام امامت نہ ہو۔ جب تک مقام امامت نہ ہو یہ غایت حاصل نہیں ہوتی۔ بے شک وجہ تخلیق رسول اللہ کی ذات ہے، انسان کامل ہے، واقعاً اگر انسان کامل نہ ہوتا تو خدا کائنات نہ بناتا، ہم نہ ہوتے تو خدا زمین کو نہ بناتا، ہم نہ ہوتے خدا آسمانوں کو نہ بناتا، ہم نہ ہوتے خدا چاند کو نہ بناتا، ہم نہ ہوتے کائنات کی کسی چیز کو نہ بناتا۔ یہ جو لولا نحنو یعنی ہم انسان کامل، انسان کامل وجہ تخلیق عالم ہے۔ اچھا یہ وجہ تخلیق عالم، یہ غایت امامت کے بغیر ناقص ہے، حاصل ہی نہیں ہوگی۔ اچھا اس کے لیے بھی قرآن کی سند موجود ہے، آئے تبلیغ بہترین سند ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ یعنی اگر امامت نہ ہو یہ نبوت کسی کام کی نہیں، اگر امامت نہ ہو یہ شریعت کسی کام کی نہیں۔ فما بلغت رسالتہ، یہ عیناً اسی کو بیان کر رہا ہے یا نہ؟ لولا علی لما خلقتو، علی رمز امامت، علی استعارہ امامت، علی رمز امامت، مصطفیٰ وجہ تخلیق عالم آپ ہے، لیکن اس غایت کے تحقق کے لیے امامت کا ہونا ضروری ہے۔ امامت کے بغیر کچھ نہیں ہونا۔ اچھا یا وہی آیہ تکمیل، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اچھا اس آیت کے بارے میں بھی ایک جملہ عرض کر لوں۔ ہم لوگ ایسے سمجھتے اس اکمال سے مراد یہ ہے کہ دین کے مثلا 99 احکام آئے تھے، ایک کم تھا ولایت، وہ آ گیا تو اب 100 پورے ہو گئے۔ نہ عزیز من آیت یہ نہیں ہے، یہ تصور غلط ہے۔ ولایت ایسے نہیں ہے کہ 99 احکام دین کے پہلے موجود تھے، بس ایک کم تھا ولایت۔ نہ، الیوم اکملت لکم دینکم، اس ولایت کے بغیر دین مکمل نہیں ہے۔ یعنی 99 احکام ہے، اگر ولایت نہیں ہے تو 99 کے 99 ناقص ہے۔ یعنی اس طریقے سے نہیں ہے کہ گنتی کے لحاظ سے 99 پورے ہو گئے، بس ابھی ایک رہتا ہے کہ اس کا ضمیمہ کر 100 ہو جائے۔ نہ نہ نہ، ولایت کو اگر نکالے تو وہ 99 کے 99 ناقص ہے، وہ مکمل نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یعنی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، امر بالمعروف ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن منہا ولایت کچھ بھی نہیں، کوئی چیز نہیں، سب ناقص ہے ولایت کے بغیر۔ برابر یہ جملہ، یہ دونوں آیتیں لولا علی لما خلقتو کا کے لیے سند بن رہے ہیں نا، سند بن رہے ہیں۔ غایت تخلیق آپ، اس غایت کا تحقق امامت کے بغیر ناممکن۔ اچھا آخری
लौला फातिमा लमा खलक़तु। वाह गायत का तहक्कुक इमामत से। मौला बताएं वसीला क्या है? वाह वाह अल्लाह अकबर। वसीला क्या है? इस गायत को हासिल कैसे करूं? वाह वाह कहा कि अगर इस गायत को हासिल करना चाहते हो तो रास्ता बंदगी है, रास्ता उबूदियत है। अगर उबूदियत है तो इस गायत को हासिल कर सकते हो, अगर उबूदियत नहीं है तो इस गायत पर नहीं पहुंच सकते। यानी दूसरे लफ्जों में जनाब सैयदा रम्ज उबूदियत है। वाह बहुत अच्छा। रम्ज बंदगी खुदा सैयदा है। यानी ये जो सूरह ज़ारियात में खुदा ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, ये जुमला कान्नहु इस तीसरे जुमले की सनद की हैसियत रखता है। ये जुमले की सनद की हैसियत रखता है। बंदगी, क्या बंदगी, वल्लाह इंसानियत परेशान है। ये ऐसे नहीं है कि लिअन्नल खल्क़ फुतिमू अन कुन्हि मारिफतिहा, हकीकत यही है। जरा तसव्वुर तो करें वो मलक कि जिसका वजूद बंदगी वाला वजूद है, उबूदियती वजूद है। उसके वजूद के अंदर शहवत नहीं है, उसके वजूद के अंदर अपनी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि कुरान सनद देता है बल इबादुम मुकरमून ला यस्बिकूनहु बिल कौल व हुम बिअम्रिही यअमलून। मलक कैसे है? या अमीरुल मोमिनीन के जुमलात के बकौल जो पहले ही खुतबे में है कि बाज वो है तो रुकू के हालत में तो रुकू के हालत में, बाज सजदे के आलम में तो सजदे के आलम में, बाज सुबूह में, बाज कुद्दूस में, यानी उनका पूरा वजूद बंदगी से बना हुआ है। माशाअल्लाह। कि हमारी रिवायात के मुताबिक तामुहुम अत-तस्बीह व शराबुहुम अत-तहलील, उनका ताम तस्बीह हक, उनका पीना तहलील खुदा। ऐसे मलाइका कि जिनका वजूद बंदगी हक से बना हुआ है। लेकिन वल्लाह रिवायत का जुमला आता है कि जब जनाब सैयदा मेहराब इबादत में आती है, ये बंदगान खुदा जिनका वजूद उबूदियत से बना हुआ है, जिनका वजूद नूरानी है, लेकिन सैयदा मेहराब में आए तो इनका वजूद मार पड़ जाता है, सैयदा का नूर उन पर गालिब होता है। रंग से बंदगी खत्म किया बात को। बस ये तीनों जुमलात बेहतरीन समझ में आए। लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, मुस्तफा गायत तख्लीक तू। लौला अलीउन लमा खलक़तुक, अगर अली ना होता तो ये गायत तख्लीक हासिल ना होती। वलौला फातिमा लमा खलक़तुकुमा, अगर सैयदा ना होती, अगर बंदगी ना होती तो ये दोनों मकासद हासिल नहीं हो सकते। ये जनाब सैयदा है, ये मकाम है सैयदा का। ऐसे नहीं है कि इतने मुख्तसर से अरसे में इतने मदारिज को तय किया। एक जुमला कहूं, हजरत आयतुल्लाह मरहूम हसनजादे आमूरी अपनी किताब फस्सो हिकमतिन इस्मतिया फी कलिमतिन फातिमिया, उनकी बेहतरीन किताब है कि उस आलम से एक खास इफाजा है कि बहरहाल जो इस वादी के हैं, उस रमज़-ओ-राज को जानते हैं, उनको पता है कि इस किताब की क्या कीमत। वहां पर एक जुमला कहते हैं, खूबसूरत जुमला कहते हैं, जनाब सैयदा फकत लैलतुल क़द्र नहीं है, यौमुल्लाह भी है। लैलतुल क़द्र क़ौस नुज़ूल को बयान करता है। अज़ल से जो फैज़ इलाही जरयान पैदा करता है वो फातिमा के तवस्सुत से है। अहले मारिफत इसको लैलतुल क़द्र, यौमुल्लाह के जितने भी मौजूदात है अपने मकामात पर जो उरूज करेंगे वासिता सैयदा है। इस एतबार से यौमुल्लाह
یعنی لیلۃ القدر بھی ہے اور یوم اللہ بھی ہے. اتنا مختصر عرصہ، اتنا مختصر عرصہ، 18 سال. جتنی عظمت ہے اتنی مصیبت ہے. کوئی تصور کر سکتا ہے بھلا